Morning. Welcome to Nilagiri Degree and PG College. Last videos orthogonal set మీద orthogonal sets and orthogonal projection మీద problems చేసినాం. So sum of two vectors అంటే y has a sum of two orthogonal vectors అంటున్నాం. We defined how to we return that sum of two vectors అంటే orthogonal vectors ని ఎలా రాస్తున్నాము. సో y ఫామ్ కావాలి, y ఈక్వల్స్ టు y అయితేనే రిజల్టెంట్ కండిషన్ అవుతుంది. we use an orthogonal. Already we find out that y cap అంటే y cap ని యూజ్ చేస్తూ y is that orthogonal vector. So that's why we written that process. Anyway, here orthonormal sets is there. One of the definition, orthonormal sets, the set u1 to up is an orthonormal set if it is orthogonal set. Adi orthogonal set ayi undali of unit vectors. Orthogonal set is an unit vectors and form kavalandi. Its orthogonal set is in forms and unit vectors. Unit vector nothing but it's to form orthonormal. Norm u square equals to 1 and norm v square equals to 1 and norm w square equals to 1. And for example the given set is what u1 u2 up kada, norm u1 square equals to 1 is an unit vector and norm u2 square equals to 1 and norm u3 square equals to 1 up to so on norm up square equals to 1 up to so on infinite number of elements it gets to unit vector. That is known as an orthonormal set, which is a then u1 to up is an orthonormal. Basis for w కూడా ఫామ్ అవుతుంది అందులోనే మనకి. బట్ orthonormal set means it's norm u1 square, norm v2 square, norm u3 up to so on అంటే ఎన్ని గివెన్ సెట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టర్ ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ అన్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆర్థోగోనల్ సెట్ అంటే ఏంటండి? Orthogonal, what is the orthogonal set? The orthogonal set means it's u dot v dot w. Given set has u v w. In that every set has u dot v w, u dot w, u dot v and v dot w. Total sets are v is an equals to 0 is known as orthogonal set. But orthogonal means only single element, that is u dot v equals to 0 or v dot w equals to 0. Anything one single element is 0 is an orthogonal. Orthogonal set, every element in the set that is in 0 is known as orthogonal set. And the orthonormal set means it forms an unit vectors, that is norm u square and norm v square. Okay, those elements are known as the orthonormal set. We go for the problems. Okay, given determine which is the set of vectors are orthogonal. Okay, given set is an orthogonal. If the set is only orthogonal, if the set is an okay repeat అయింది ఆల్రెడీ అక్కడ. if the set is an orthogonal, normalize the vectors produce an orthonormal set. ఏం లేదండి, the given question is in three questions are there. First question is orthogonal అంటే given set orthogonal అవుతుందా లేదా. the second question orthogonal set అవుతుందా లేదా. set means total set of vectors. So orthogonal means only one vector u and v and so set and set. And orthonormal means norm u square value and normalize the vector to produce the orthonormal set. Normalize means that is the one of the formula is there. Normalize means for example u is the one of the vector, v is the another vector, w is the another vector. u by norm u is known as an normalize. v is the one vector, v by norm v is known as a normalize. Okay, normalize vectors means u by norm u, v by norm u, w by norm v, norm w. Those processes is known as a normalized vectors to the orthonormal set. Okay, first we find that given set is an orthogonal or not. Given set of vectors is what here we have to given the code values are there, that is the first one is u and second one is v. Just find out that orthogonal how to find out that orthogonal u dot v equals to 0 is known as an orthogonal. But first we simplify dot product means u transpose into v. U transpose means we change that elements, rows and columns. Okay, here the rows is what 1 by 3 1 by 3 1 by 3. Here 1 minus 1 by 2 0 plus 1 by 2. Just multiply 1 by 3 into minus 1 by 2. 1 by 3 into 0. 1 by 3 into 1 by 2. Okay, 0 into something 0. 1 by 3 into minus 1 by 2. 1 by 3 into plus 1 by 2. It becomes 0. Then u dot v equals to 0. Only one vector is there here. Just observe that the set has only two vectors. u dot v equals to 0, which is an orthogonal. But the total set is only two vectors. Two vectors and set మొత్తం 0 అన్నట్టే కానీ అక్కడ ఉన్నది only two vectors which forms a u dot v equals to 0. So which is also known as an orthogonal set, which is an orthogonal. First
u dot v equals to 0, first which is an orthogonal. The total sets are only 2, that's why which is also orthogonal set. Okay, first one is completed and second one we find that one. Find an orthogonal set. Next we find that orthonormal set. Okay, orthonormal means norm u square value and norm v square value, the total set of vectors are unit vectors, which is known as an orthonormal set. So norm u equals to u dot u అవుతుంది, norm u1 square u2 square u3 square, its value 1/3, norm u square value 1/3, norm v square value 1/2, norm u square value, norm v square value both are not an unit vector again, which is not an form unit vector, that's why which is not an orthonormal set. And here it has to given orthogonal set, which is the wrong condition. Here orthogonal set means total set of vectors అనేది ఫామ్ అయితేనే మనకు అది 0 అయితేనే మన ఆర్థోగోనల్. ఇక్కడ రాంగ్ రాసినారు, ఆర్థోగోనల్ సెట్ అని రాసిరు, విచ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్థోనార్మల్ అండి. హియర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్థోగోనల్ సెట్, విచ్ ఈజ్ అన్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్. ఓకే, రైట్ దట్ వన్, ఆ ప్లేస్లో ఆర్థోనార్మల్ అని రాసుకోండి, ఇక్కడ ఆర్థోగోనల్ అని రాసిరు, నాట్ అన్ ఆర్థోగోనల్, విచ్ ఈజ్ అన్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్. ఈ ప్లేస్లో ఆర్థోనార్మల్ అని చేంజ్ చేసుకోండి మీరు నోట్స్లో. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి నామ్ యూ స్క్వేర్ నామ్ వి స్క్వేర్ వాల్యూస్ అనేవి ఆర్థోనార్మల్ ఫామ్ కాలేదు. యూనిట్ వెక్టర్ 1 ఫామ్ అయితేనే ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, నార్మలైజ్డ్ ద ఆర్థోగోనల్ సెట్. సో నార్మలైజ్డ్ ద ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అండి. క్వశ్చన్ ఆర్థోనార్మల్, ఇక్కడ ఆర్థోగోనల్ అంటున్నారు. అగైన్ హియర్ మిస్టేక్ రాసుకున్నారు, ఆర్థోనార్మల్ సెట్ వి రైట్. Okay, normalize the orthonormal set, norm u by norm u, v by norm v. Okay, u is what in the given question. Norm u means its value 1/3. Okay, norm u square value 1/3, norm u value square root goes to that side, root 1/3, square side వెళ్తే మనకి ఏమవుతుందండి రూట్. సో రూట్ 1/3, 1 by norm u కాబట్టి 1 by root 1/3. Just simplify here, this is the resultant value. Here also same, which is an orthogonal set, only 2 vectors are there, that's why which is an orthogonal set. And then orthonormal set, and then find that normalize the vector. This is the formula for normalize the orthonormal set. Okay, and the fifth model problem చూద్దాం. Given set of vectors has u, v, w, it has to given 3 vectors, it has to give 3 vectors u and v and w. Okay, first we find that orthogonal or not, u dot w or u dot v, anything we chosen. U dot w means u transpose into w, not dot, and here we did not use the dot, here just only multiply u transpose into w. ఓకే, డాట్ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయొద్దు, ట్రాన్స్పోజ్ రాసినాం, w రాసినాం, సింప్లిఫై చేసుకున్నాం, u dot w ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చేసిందండి. అండ్ దెన్ u dot v ఈక్వల్స్ టు కావాలంటే చేసుకోండి, 1/√10 into 0. ఓకే, ఇక్కడ 0 ఇంటూ అని ఉంది, 0 ప్లస్ అండి. 3/√20 మైనస్ 3/√20 ప్లస్ 1/-1/2 ప్లస్ 1/2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మిస్టేక్ రాసిరు, 0 మైనస్ ఆఫ్ ఇది, సో మైనస్ ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ u dot v అంటే u ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ v. సో 1/u ట్రాన్స్పోజ్ వాల్యూ రాసినాం, అండ్ దట్ v వాల్యూ 1/√10 into 3/√10, 3/√20 into -1/√20, 3/2 into -1/√20. Just see this one. 3/√10 into √10, 100 అవుతుంది. ఇట్స్ 100 కాదు అంటే 10 అండి, 3/10 అవుతుంది. ఇక్కడ 3/20 అవుతుంది, హియర్ 3/20 అవుతుంది. 3/10 మైనస్ 3/20 మైనస్ 3/20. ఓకే, ఎల్సిఎం ఏమవుతుందండి, 20 10కి ఎల్సిఎం చేసుకోండి, 10 కాబట్టి 20 అవుతుంది ఎల్సిఎం. ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత మల్టిప్లై చేస్తామండి, 2 మల్టిప్లై చేస్తాం. 3 2 6, -6 + 6 -6, 0నే కదా. సో u dot v ఈక్వల్స్ టు 0, v dot w ఈక్వల్స్ కూడా 0 అవుతుంది.
టోటల్ యూ డాట్ వీ డాట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ మొత్తం జీరో అయిపోయింది. సో దెర్ఫోర్ సెట్ ఈజ్ జీరో కాబట్టి ఆర్థోగోనల్ సెట్ అయింది. వి ఫైండ్ ఆర్థో నార్మల్. నామ్ యూ స్క్వేర్ వాల్యూ 1 వచ్చింది, నామ్ వీ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా 1 వచ్చింది. డబ్ల్యూ స్క్వేర్ చూద్దాం. సో నామ్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా 1 వచ్చిందండి. బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ నామ్ యూ స్క్వేర్, నామ్ వీ స్క్వేర్, నామ్ డబ్ల్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. దెర్ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఆర్థో నార్మల్ సెట్ అండి. Here also we write that one orthonormal set. Okay, we change this one orthonormal set అని రాసుకోండి, ఆర్థోగోనల్ అని రాసాము అక్కడ. ఓకే, ఇంకోటి ఏమన్నాడు మనకి, నార్మలైజ్ యూనిట్ వెక్టార్స్ అన్నాడు. సో నామ్ యూ బై నామ్ యూ అక్కడ డ్రా చేయలేదు, చేయండి మీరు. యూ బై నామ్ వి బై నామ్ డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ బై నామ్ వి బై నామ్ వి అండ్ డబ్ల్యూ బై నామ్ డబ్ల్యూ. ఓకే, చేంజ్ చేసుకొని చేయండి. అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్లో చూడండి. ఇక్కడ ఆర్థో నార్మల్ సెట్ యాక్చువల్గా అయితే మీకు ఇంతకుముందు 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా కదా, అప్పుడు డెఫినేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ రాసిరు డెఫినేషన్. షో దట్ ద v1 v2 v3 ఈజ్ అన్ ఆర్థో నార్మల్ బేసిస్ ఈజ్ ద v1 v2 అండ్ దెన్ v3 వాల్యూస్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఆర్థో నార్మల్ బేసిస్ మీన్స్ ఆర్థో నార్మలే కదండి. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆర్థో నార్మల్ బేసిస్ ఫర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ వెక్టర్స్ అని మెన్షన్ చేసిన. సో v1 ఫస్ట్ వి రైట్ దట్ ఆర్థోగోనల్ సెట్. డెఫినేషన్ ఒకసారి చూడండి. ఆర్థో నార్మల్ సెట్ కావాలంటే ఆర్థోగోనల్ సెట్ అయ్యి యూనిట్ వెక్టర్స్ ఫామ్ కావాలి. ఆర్థోగోనల్ సెట్ అయ్యి యూనిట్ వెక్టర్స్ ఫామ్ అయితేనే దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్థోనార్మల్. ఆర్థోగోనల్ అనేది ఆల్రెడీ అవుతున్నాయి మనకి, ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. దెన్ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ కావాలి. సో v1 సమ్ వెక్టర్స్ v1 v2 v3 అంటుండగా v1 డాట్ v2 చేసారు, v1 డాట్ v3 చేసారు, v2 డాట్ v3 ఆల్ సెట్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ సెట్స్ అయిపోయాయి. సో ఆర్థోగోనల్ సెట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దెన్ వీ ఆటోమేటికల్లీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఆర్థో నార్మల్ సెట్. ఆర్థో నార్మల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, నామ్ యూ స్క్వేర్ వాల్యూ, నామ్ వీ స్క్వేర్. సో నామ్ యూ స్క్వేర్ వాల్యూ, నామ్ v1 స్క్వేర్ వాల్యూ, నామ్ v2 స్క్వేర్, నామ్ v3, v1 డాట్ v1, v2 డాట్ v2, v2 డాట్ v3, v1 ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటూ v1 నాట్ అండ్ డాట్. హియర్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఇట్స్ వాల్యూ 1, ఇట్స్ వాల్యూ 1. టోటల్ వాల్యూస్ ఆర్ నామ్ v1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1, నామ్ v2, నామ్ v3 స్క్వేర్ వాల్యూ 1. దెర్ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఆర్థోనార్మల్ సెట్ అండి. Therefore which is an orthonormal set. Here also same model problem, u dot v, u dot w, v dot w. So which is equals to 0, then which is an automatically orthonormal set. Here also we write that one orthonormal set. Nam u square value, nam v square value, nam w square value is 1, then which is known as an orthonormal set. These are the orthonormal sets, orthogonal set problems అండ్ బేసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అండ్ దెన్ ఒక 2-3 థీరమ్స్ ఉన్నాయి, అవి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ థీరమ్ ఒకసారి చేయండి. హియర్ let U be a m by n matrix with orthogonal columns. U be a m by n matrix with orthogonal columns and let x and y be n r power n. Then nam vx equals to nom x ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను అండ్ ux dot uy equals to x dot y ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. ux dot uy equals to 0 if and only if అండ్ ఇది it's x dot y equals to 0. It has to find 3 or more questions. First u value is there and the x value is there. Notice that one columns. First check that nam vx. Okay, orthonormal columns. Notice that orthonormal columns aithe verify that one nam ux equals to nam x andi verify cheyamantundu. So first u into x ని multiply చేస్తున్నాం, చూసుకోండి ఒకసారి. u value is there, x value is there. 1 by root 2 into root 2, root 2 క్యాన్సిల్ అయితే 1 మిగులుతుంది. ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం కదా, అండ్ 2 by 3 into 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అక్కడ 1 మిగులుతుంది, ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది. 1 + 2 ఇట్స్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. ఫస్ట్ రో విత్ సెకండ్ రో విత్ ఓన్లీ ఫస్ట్ కాలం ఒకటే కాలం ఉంటుందండి మనకు. 1 by root 2 into root 2 క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది. -2 by 3 into 3 అంటే 3 క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 - 2, 1 - 2 అంటే -1. ఓకే, 0 into root 2 0నే. 1 by 3 into 3 అంటే 3 క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్స్ వాల్యూ 1 అంటే ux వాల్యూ ఇస్ 3 - 1 1. ఓకే, నామ్ ux అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ స్క్వేర్, ఈ వాల్యూ స్క్వేర్, ఈ వాల్యూ స్క్వేర్ అంటే ఇట్స్ వాల్యూ √11 వచ్చింది. అట్ ది సేమ్ టైం నామ్ ఎక్స్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి.
So norm x only root 2 root 3. Norm x equals to root 2 plus root 9. 3 square 2 root 2 square 2 అవుతుంది, 3 square 9, 2 plus 9 11, root 11 both are equal. అక్కడ ఇవి కండిషన్స్ అండి, ఇవి నేను థీరం అనుకున్నా. సో థీరం ప్రూఫ్ లేదు యాక్చువల్గా, ఇక్కడ వీటికి థీరంకి ప్రూఫ్ లేదు, బట్ ఆ మోడల్ మీద థీరం యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం అండి ఇది వెరిఫై చేయమంటుంది. నామ్ యూఎక్స్ నామ్ ఎక్స్, దిస్ ఆర్ ద ఓన్లీ కండిషన్స్ హియర్, ఓన్లీ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ఈ మోడల్ ఆ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ని వెరిఫై చేయమంటుంది. వెరిఫై చేయమనుంది కాబట్టి జస్ట్ మల్టిప్లై అని సింప్లిఫై చేసిన. ఓకే, here also another model problem is also verify that one. U equals to x equals to y equals to some values ఇచ్చి ux dot uy equals to x dot y అని వెరిఫై చేయమంటుండు. u value is there, x value is there, y value u and y, x మల్టిప్లై చేస్తున్నాం 1/√2 ఇంటూ సేమ్ ఇంత ముందుకు వచ్చిన వాల్యూ అవుతుందండి uy, y ఎక్స్ట్రా ఇచ్చిండు 1/√2 ఇంటూ. ఓకే, మీకు ఈ మల్టిఫికేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి, ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం. ఓకే, 1/√2 ఇంటూ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 1, 2/3 ఇంటూ 3 ఇలా అండి, 1/√2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 2/3 ఇంటూ 3, అప్పుడు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ అయితే 1 + 2 3, ఇక్కడ రాసి చూడండి 1 + 2 1 - 2 అలా మ్యాట్రిక్స్ మల్టిఫికేషన్ ux డాట్ uy ఇంటూ మళ్ళీ x డాట్ y కూడా చేయాలి కదా. సో ఫస్ట్ అయితే ux డాట్ uy చేసిండు, డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసుకోండి. ux డాట్ uy ఇది జస్ట్ ఇది మల్టిఫికేషన్, ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్, అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ డాట్ ప్రొడక్ట్, ux డాట్ uy ఈజ్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్, ux దట్ ఈజ్ ఓన్లీ మల్టిఫికేషన్, అక్కడ డాట్ ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేయలేదండి. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ చూజ్ చేస్తే మీరు ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేయాల్సి వచ్చేది దీనికి, బట్ హియర్ ఓన్లీ వి యూజ్ జస్ట్ మల్టిఫికేషన్. బట్ ux డాట్ uy కాబట్టి ux ట్రాన్స్పోజ్ uy, ట్రాన్స్పోజ్ చేసినాం, ఇట్స్ వాల్యూ 12 వచ్చింది. అండ్ x డాట్ y, బట్ xకి వైకి మాత్రం డాట్ ప్రొడక్ట్ అప్లై చేసిండు, బట్ యూఎక్స్కి మాత్రం అప్లై చేయలేదండి, అటు ఓన్లీ మల్టిఫికేషన్. బట్ ux డాట్ uйకి మాత్రం డాట్ ప్రొడక్ట్ అప్లై చేసిండు, x ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ మల్టిప్లై చేసి ఇట్స్ వాల్యూ 2, దట్ ఫర్ వెరిఫైడ్. మీరు అవి చెక్ చేసుకోండి, మల్టిఫికేషన్ ఇచ్చిండా డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిండా, అందుకని మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీరు u డాట్ v అన్నప్పుడు u ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ v, జస్ట్ ఓన్లీ మల్టిఫికేషన్ మోడల్నే రాయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ డాట్ రాసిరు అనుకోండి చేంజ్ అవుతుంది, దాని ఒక వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మనకి. do not write that one, డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ డాట్ ప్రొడక్ట్, మల్టిఫికేషన్ ఈజ్ మల్టిఫికేషన్ మోడల్లోనే రాయండి. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ థీరం అండి. సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీడిపి ఇన్వర్స్ వేర్ డి, యాక్చువల్గా ఇది థర్డ్ యూని స్టార్టింగ్లో చెప్పాలి, సో లాస్ట్లో రాపించడం వల్ల మీరు రాసుకోరు, నోట్స్లో రాస్లో ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఇది స్టార్టింగ్ థీరం అండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీడిపి ఇన్వర్స్. మీరు స్టార్టింగ్ డయాగోనలైజేషన్ థర్డ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బి ఈజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ అన్ n/n మ్యాట్రిక్స్ అండి. బి ఈజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ r power n formed from the columns of P, then n is the B matrix for the transformation x to Ax. Denote the columns of P by, అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండే, ఏమి ఇచ్చిండండి మనకి అక్కడ, ఏ ఈజ్ కోస్ టు పీడిపి ఇన్వర్స్ మనకు తెలుసు, అది డయాగోనల్ n/n మ్యాట్రిక్స్, బేసిస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. దెన్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ x to Ax అని ప్రూవ్ చేయమంటుండు. బి మ్యాట్రిక్స్ ఫ్రమ్ ద x to A, బి మ్యాట్రిక్స్ మీన్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి బి మ్యాట్రిక్స్ అంటే టీ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉండాలి, దానికి బి మ్యాట్రిక్స్ అంటే 3 ట్రాన్స్పోజ్ బి అంటే బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ టీ, అంతేగాని బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ టీ, దానికి x to Ax అంటే సో ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎలా వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. హియర్ b ఈక్వల్స్ టు b1 b2 bn values are there, p equals to is also same. Here P is a diagonal, D is a diagonal matrix కాబట్టి in the space change of coordinate axis మనకు ఫార్ములా తెలుసు, P into change of coordinate matrix equals to x coordinate matrix equals to P goes to that side, P inverse into x. ఇవి మీకు స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునేవండి, అక్కడ ఉన్నాయి ఫార్ములాస్. ఇఫ్ T of x equals to Ax where x is an, ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాబట్టి దెన్ మనకి బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సో టీ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బి మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తున్నా.
సో టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్ మనకు తెలుసు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బి మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి బి మ్యాట్రిక్స్ B1 నుంచి B2 వరకు అంతేగాండి బి మ్యాట్రిక్స్. టీ ఆఫ్ B1 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, టీ ఆఫ్ B1, టీ ఆఫ్ B2, టీ ఆఫ్ Bn మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, యాక్చువల్గా టీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్, టీ ఆఫ్ B1 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది AB1 అంతేగాండి. ఎక్స్ అయితే ఎక్స్, బి అయితే బి, సి అయితే సి. సో టీ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఏఎక్స్ అయినప్పుడు టీ ఆఫ్ B1 అయితే AB1, ABN, ABN. ఓకే, ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే, బట్ AB1 అంటే ఇందులో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, B1 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అంతేగాండి. సో B1 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి, B1 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏ రిలేటివ్ టు బి అంటే P ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎక్స్, ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. సో P ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ, B1 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ కాబట్టి P ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ, ఇట్స్ Bn ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. అంటే ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, ఎక్స్ రిలేటివ్ టు బి ఈక్వల్స్ టు P ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కదా, అంటే ఎక్స్ అలాగే ఉంటుంది, అంటే P ఇన్వర్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇక్కడ B1 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, ఏ రిలేటివ్ టు బి, ఏ రిలేటివ్ టు బి అయినప్పుడు P ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ రిలేటివ్ టు బి అంటే P ఇన్వర్స్ ఇంటూ ABN. ఓకే, P ఇన్వర్స్ A is the common, B1, B2, Bn up to so on number of elements, then into A కామన్ కదా, B1, B2, Bn up to so on number of elements ఏమని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్లో, Pn కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, P ఇన్వర్స్ ఇంటూ AP. సిన్స్ A is కోస్ట్ ఏంటి PD, P ఇన్వర్స్, P ఇన్వర్స్ అంటే D నాట్ సైడ్ పంపించేస్తే P ఇన్వర్స్ ఇంటూ AP ఈక్వల్స్ టు Dనే కానీ, P ఇన్వర్స్ ఇంటూ A ఇంటూ P ఈక్వల్స్ టు ఇటు సైడ్ పంపించేసేయండి, P ఇన్వర్స్ అటు సైడ్ పోతే P నాట్ సైడ్ పంపించేస్తే P ఇన్వర్స్ AP ఈక్వల్స్ టు D వాల్యూ. అంతే కదా మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్. క్లారిటీగా చూడండి క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి స్టేట్మెంట్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. పీడీ P ఇన్వర్స్ ఓకే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిండు, డయాగోనల్ D అన్నాడు, B అనేది బేసెస్ అన్నాడు రాసినాం, కానీ ఏం ఫామ్ చేయమంటుండు, దెన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి, దెన్ D ఈజ్ ది క్యాపిటల్ D ఈజ్ ద B మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, D ఈజ్ ద B మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అదే కదా మనకు అడిగింది, D అనేది B మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ Tకి. అంటే మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ Dనే, చూసుకోండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద థర్డ్ యూనిట్ అండి. టోటల్ టాపిక్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, థర్డ్ యూనిట్ టాపిక్స్. డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మీకు స్టార్టింగ్లో ఉంటుందండి ఇది. సో నేను యాక్చువల్గా లాస్ట్లో చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు లాస్ట్లో రాసుకున్నారు. సో ఎనీవే దీస్ ఆర్ ద 3 యూనిట్స్ మొత్తం టోటల్. ఈచ్ యూనిట్ హ్యాస్ 20 మార్క్స్ మీకు తెలుసు. సో సెకండ్ యూనిట్ చిన్నగా ఉంటుంది మనకు అది, అండ్ సెకండ్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది, చూసుకోండి ఒకసారి.